дорогие мои зрители и подписчики канала. С вами снова, как обычно, Катя, и мы с вами продолжаем проходить Mass Effect 2. Вот. И в прошлой серии мы с вами потеряли Шепард, потом снова ее приобрели. Вот, она снова к нам вернулась из мертвых, вот, и, в общем-то, мы сейчас должны с вами пойти пообщаться с призраком, который потратил на нас 4, черт возьми, миллиарда кредитов, Япона-мать, а на наш корабль и того больше. Поэтому хотя бы пообщаться с ним стоит. Он мужик крутой, на самом деле, особенно во второй части. В третьей части он стал то еще скотиной, но во второй части я его уважаю, честно, он обалденный. И это суперзвезда на фоне. А, ребята, она такая красивая. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ребят, какой же он крутой, черт возьми, просто. Обновление достижения очень призрачно. Круто. Зашибись. Так, давайте прокачаемся немножко. Тут, в общем-то, немножко изменилась система прокачки. Теперь у нас всего сколько? 6 умений. Причем некоторые из них открываются только при определенном уровне прокачки других умений. Например, криопатроны мы сможем прокачивать только когда зажигательные патроны прокачаем до 2-го уровня. Вот, и я тут уже как бы в прошлой серии уже получила 2-й уровень, прокачалась до 2-го уровня, и мне пришлось прокачать умение таран, чтобы открылась ударная волна. Таран мы с вами качать больше не будем, это дурацкая способность, на мой взгляд, но будем с вами качать ударную волну.
Вот это вот офигенная штука. И да, совершенство в атаке, конечно, нам это тоже надо, мы это с вами прокачаем до самого конца, потому что это увеличивает здоровье, это увеличивает урон и добавляет очки героя и отступника. В общем-то, с вами у нас сейчас, как вы видите, больше очков героя и мало очков отступника. Но они все-таки есть, и они все-таки перенесутся в третью часть, поэтому я не вижу особого смысла даже здесь во второй части стараться отыгрывать прям бесконечно из себя альтруистического супер-пупер няшного единорожьего просто радужного героя. Вот, потому что чтобы там в третьей части в одном диалоге прям все хорошо закончить, нам нужна будет максимально возможная шкала героя, которую мы с вами, к сожалению, уже вообще не получим, поскольку у нас сейчас с вами уже есть очки отступника, перенесенные из первой части, по-моему, 19 очков мы получили. Поэтому особо напрягаться со шкалой героя и отступника мы с вами не будем. Это будет, конечно, ну, скажем так, одной из задач наших в этом прохождении. Мы будем стараться с вами отыгрывать героя, но если за отступника будут классные фразы, классные варианты диалога или для хорошего развития диалога нужен будет отступник, мы с вами будем выбирать отступника. Вот такие вот дела. Так, давайте поговорим сначала с Джейкобом. Так, подождите, какой кнопкой нужно разговор начинать? Вот этот пробел. Да, тут все-таки поменялось управление немножко. Чувак, я не вступала в сервер. Do you trust me, Commander? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. That's all for now. Yes, ma'am. Так, еще 2 отступника получили, ну и хрен с ним. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. For someone who spent 2 years putting me back together, you don't seem real fond of me. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Да, сейчас, конечно, Миранда ведет себя как та еще стерва, просто вот раздражает до безумия в начале игры, но потом она
с моей, естественно, помощью, вот, поменяет отношение к Шепард и будет относиться к ней очень-очень даже хорошо. Вот. Задание выполнено. Шепарду вместе... Почему Шепарду? Шепарду это если был бы он мужик. Просто Шепард. Шепард вместе с оперативниками Тейлором и Лоусон удалось покинуть атакованный комплекс. Подрыв взрывного устройства полностью его уничтожил. Спасательные отряды не смогли найти никаких улик на месте трагедии. По рекомендации Миранды я провожу проверку в других подразделениях, чтобы удостовериться, что Уилсон был единственным кротом. Несмотря на затраты, проект Лазаря можно считать успешным. Шепард снова с нами. И вот преимущество от переноса. Перенеся персонажа уровня 44 в Mass Effect 2, вы получили следующие преимущества. 1000 единиц опыта, уровень 2, 20 тысяч кредитов, 2,5 штуки нулевого элемента, 2,5 штуки иридия, палладия и платины, 190 очков героя, 12 очков отступника. В общем-то, вот эти вот элементы, нулевой элемент, иридий, палладия и платина, нам все это будет нужно для прокачки нашего корабля. Вот, нам это будет действительно нужно, не только для корабля, но и для прокачки оружия, для прокачки умений. Вот это все действительно нам будет необходимо, поэтому мы с вами будем периодически летать и добывать вот эти все элементы. Так, что еще? Перенеся в игру богатого персонажа из Mass Effect 1, вы получаете приз в 100 тысяч кредитов. Зашибись, отлично, я просто счастлива. Также мы с вами получили скорострельный гранатомет, любимое оружие наемников Ворча из Кровавой стаи. Вот этих наемников Ворча из Кровавой стаи мы с вами, кстати, встретим по сюжету. Вот, так что я не буду сейчас про них рассказывать. Все, отчет закрываем. Хотела сказать, зачет закрываем. Ну, да, зачет. Здесь, конечно, так же, как и в первой части, очень длинные загрузочные переходы. Да, это действительно так. Так что к этому надо привыкнуть. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're Лутеры, hoping to be the first ones there мародеры. this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Just keep your eyes open. We're looking for anything that tells us who did this. Understood, Commander. With luck, we'll find something that was missed at the other colonies. Then we can find out who's behind it and get some payback. Да, да, мы так и постараемся сделать. Маленькая тихая колония. Ой, там еще и снег идет, отлично. Ай, игра, не трави мне душу со снегом и прохладой. Я бы сейчас с удовольствием оказалась где-нибудь, где холодно. Потому что там, где я, в смысле дома, здесь сейчас так жарко, что просто ужас. Ну ладно, я не собираюсь здесь жаловаться вам на погоду. Мы тут, между прочим, игру проходим. Так, что у нас с вами есть? У нас с вами есть гранатомет, есть пистолет-пулемет Сюрикен. На самом деле не самый хороший пистолет-пулемет, поэтому я подожду, пока мы приобретем что-нибудь новенькое. И дробовик Катана. В общем-то, тоже неплохая штука, но мы с вами будем в основном пользоваться дробовиком, пистолетом и другим пистолетом-пулеметом, не этим. Будет у нас другой пистолет-пулемет, он будет получше. Так, зажигательные патроны. Давайте их сразу поставим себе на пистолет. К сожалению, что я сказала? Кстати, да, я хотела сказать именно это слово. Кстати, когда мы прокачаем и зажигательные патроны, и криопатроны до самого конца, мы сможем их прокачать таким образом, чтобы они, в общем-то, появлялись у всех членов отряда. Очень удобная вещь. Мы обязательно так с вами сделаем. Ну да, вон кофеек тут себе налили со вкусняшками. Вон тут сахар стоит, прям зашибись. Кофе. Почему я подумала про кофе? Так, хочется кофе. Так, ну что? Что у нас здесь? Ага, ладно. Пока что ничего особенного. Как-то прям слишком тихо здесь. Да, только при этом стоит термокружка. По-моему, это термокружка. Тоже хочу себе такую. Термокружка — это такая классная вещь. Так, вот запчасти. Вот это тоже надо обязательно собирать. Это хорошая штука. Да. Всякие плюшки. Ну что, откроем дверь. Да, давайте откроем дверь. Ай-яй-яй-яй-яй. Вон кто вылез уже. Strange.
security systems were disabled at the other colonies. Так, тут сейчас должны псы вылезти. Такие эти роботы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. You're up. On target. Shoot them before they take out the shield. Here goes. Да, вот они, вот эти роботы-псы какие-то. Завалила. Lost shields. Ай! Зараза. Какого хрена лысого? Enemy down. Спасибо. Спасибо, что его Someone завалили, reprogrammed ребятки. him to attack on sight. We're not alone here. Да, мы здесь определенно не одни. И сейчас мы узнаем, кто здесь есть еще. Ну, я тут, естественно, конечно, знаю. Но спойлерить не буду, потому что вдруг среди вас, мои дорогие любимые подписчики и не менее любимые спонтанные зрители, наверняка среди вас найдутся те, кто наверняка не играл в Mass Effect от слова совсем. Ну, в общем, кто не играл, ребятки, обязательно попробуйте. Это легендарная просто игровая серия, на мой взгляд. И хотя бы просто знать, что она из себя представляет, это просто обязательно. Как это говорят, это вот, не знаю, популярное словечко must have. Вот. Не вполне его понимаю, но, наверное, в этой ситуации оно вполне применимо. Так, 2000 кредитов еще получили. Замечательно. Так, пойдем дальше. Кто меня увидел? Собака! Сдохни! Сдохни! Ай, блин, ребята, кто-нибудь убейте его. Да, даже на среднем уровне сложности, вон, вы гляньте, как они мне щиты быстро сносят, сволочи. Не, ну тут еще дело еще и в том, что я так хожу хреново и вообще играю не айс. А у нас здесь кварианца. Талия! Талия, привет! Талия! Талия! I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Все заткнитесь, Талия! Shepard, is that... You're alive? Да, Cerberus привет, rebuilt me, моя Tally. рыбка. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he might not be in the best state to answer questions. He was injured and, nervous around... She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Да, отлично. Встретились, стали прям... Это так круто. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Да-да-да. Thanks for the warning. We'll take care of them. Да, я знаю. Дроны. Но сначала... Been spotted. Какого хрена ты здесь делаешь? Капец, я его даже не заметила, зараза такая. Так, да, давайте взломаем тут один сейф. Так, сюда, это, наверное, сюда. Да, все правильно. На самом деле, когда уже, ну скажем так,
к этой системе взлома привыкаешь, уже делаешь просто все в лед. Отойдите, ребята! Как же вы много места занимаете, просто ужас какой-то. Так. Сейчас. Перегрузка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, еще один. Так. Все? Да, все. Вот засранцы. We should have expected this. Come on. We can still catch Знаете, them. мне вот эти вот... Так, что? Удерживайте левый shift. Чтобы понять, куда идти. Мне вот эти вот кварианцы, когда они разговаривают, знаете, кого напоминают? Я, конечно, не всех итальянцев в своей жизни слышала, но, по крайней мере, те итальянцы, которых я слышала, вот когда они говорят на английском, они говорят вот именно так, как в Mass Effect 2 разговаривают кварианцы, честное слово. Вот у меня прям стойкая ассоциация возникает. Так, тут сейчас вроде бы должны были еще появиться дроны, нет? Не, должны быть, должны. Я помню, что они должны были быть здесь. Да, я ж помню. Так. По крайней мере, меня очень радует, что здесь во второй части у наших сокомандников появились хоть какие-то мозги. То есть, видите, они уже не просто стреляют рандомно. Они делают хоть что-то. Хоть что-то полезное. Да-да-да, подожди. Запчасти. Где запчасти? Вон запчасти. Я увидела здесь запчасти, да. Куча тут, на самом деле, всяких плюшек, и их надо обязательно собирать. Да подождите вы, япона мать. Вот так. You got it. Going to ground. We'll take cover by the doors. Shepard. Что значит, Шепард, учитесь? Я тоже умею. Ребята, кто убегает от здорового охранного робота по открытой поверхности? Жесть. Зашибись. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to Шепард, be one почему tough son of a ты bitch со to take штурмовой down. винтовкой, женщина? Ничего страшного. Так, давайте-ка нам, наверное, надо гранатометом попробовать его завалить. Так, все, кто-то умер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блин! Черт, я застряла в этом дурацком ящике, япона мать! Черт возьми, какое же дичайшее свинство, ребята! Блин. Так. Так, надо куда-то сбежать. Давай, беги. Блин! Зараза! Эта зараза в нас выстрелила. Сейчас кого-то он точно завалит. Чё? Все, что ли? Ты его завалил? Джейкоб, да ты просто супер крут. Это было реально круто. Я, конечно, тут опять протормозила, конечно, но, блин. Я не ожидала, что уже на среднем уровне сложности здесь будет так сложно.
потому что я во вторую часть играла только... We can use this. Угу, отлично. Только на самом легком и на самом сложном. Вот, то есть как бы было прям нормально и капец как сложно. Но я не думала, что на среднем уровне тоже сложно. Ой, так вы-то все-таки выжили хоть немножко, ребятки. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded shepherd. Да. Probably somewhere in the back of the loading bay. Да, окей, сейчас только подожди, я хочу собрать плехи, которые здесь тоже еще где-то есть. Да, вот стенной сейф. Так, элементы питания, да, боеприпасы к тяжелому оружию, они, мне кажется, уже не пригодятся здесь, но лучше собрать. Так, 3000 кредитов, это очень даже неплохо. Так, сюда. Это у нас, что это у нас вот здесь? Господи, вот столько деталек, что я уже не замечаю, не вижу, где что находится. Так. Япона, мать. Я просрала 3000 кредитов, ребят. Блин. Вот это, блин. Так. А мы можем как-то убрать? Нет. Как можно убрать оружие? Вот. Да успокойтесь, все в порядке. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Ну, вообще ни разу не левая кнопка мыши совершить поступок героя. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. В общем, вы, наверное, видели, как в правом нижнем углу экрана появилась у нас голубенькая такая мышка с кнопкой правой мигающей. Это значит, что в этот момент можно совершить поступок героя и получить за него еще больше очков героя, собственно. А есть у нас поступки отступника, за которые мы, как это не очевидно, получим очки отступника. И, в общем, короче, в игре мы будем периодически чередовать эти поступки друг с другом. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Да не собиратели, а коллекционеры, так они и называются. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. Ну да, конечно. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarren and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Не, коллекционеры.
Выглядят отвратительно, просто как какие-то, я не знаю, четырехглазые мухи, ходящие на двух ногах, я не знаю. Странные, короче. Shepard, good work on Freedom's progress. The Спасибо. Quarians forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. The collectors are definitely a human enemy. But how do we know there's a connection to the Reapers? Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Garrus Vakarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Да, кстати, в этой части Кайден не будет нашим бро, он у нас не будет в команде вообще никак. Мы с ним встретимся, по-моему, один раз за всю игру. Но, короче, он в этой части не наш бро, и все. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tali? She already helped us on Freedom's progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Liara Tisani? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. And what else? I found a pilot I think you might like. I hear he's Да. one of the best. Он Someone лучший. you can trust. Не один из лучших, а просто лучший. Джокер! Hey, Commander. Just like old times, huh? Да. I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky. With a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. О, да, They детка. only told me last night. О, да.
О, да! О, господи, вторая Нормандия, ребята! Она прекрасна. И она раскрашена в мои любимые цвета Цербера, ребят. Идеально. It's good to be home, huh, Commander? Да, I guess we'll have хорошо to быть give her a дома. name. Ну что ж, задание у нас выполнено. Подтверждено, что на путь свободы напали именно коллекционеры. Витор, уцелевший кварианец, вернулся на мигрирующий флот вместе с Тализорой. Мы постараемся добыть из его инструментов максимум полезной информации. Да, так и есть. Вы посмотрите, как новая Нормандия прекрасна. Вот ее вроде бы переделали, а вроде бы и нет. И от этого она еще лучше становится, на мой взгляд. И все бело-желто-черное. Офигенное сочетание цветов. Я в восторге. Я, наверное, буду миллиарды раз повторять, ребят. Я люблю эту игру. Искренне I've been люблю. looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. And without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are Иди. you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Да, вообще, как бы в русской локализации ее зовут Сузи, там как-то супер умный защитный интеллект или как-то так, но мне нравится называть ее так, как ее зовут в оригинале, Иди. В оригинале звучит как-то, по-моему, Elfmen aren't получше. happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Такой честь нам отдал, такой весь крутой. Окей. Используйте карту галактики, чтобы задавать маршрут Нормандия. Хорошо, мы так и сделаем. Личный терминал. Используйте его, чтобы получить информацию о статусе членов вашей команды. А еще мы там будем получать всякие милые сообщения. Арсенал. Выбирайте оружие для своей команды. Окей, обязательно. Лифт. Пользуйтесь лифтом, чтобы попасть на другие палубы Нормандии. Капитан Очевидность, спасибо. Ты тоже приложил руку к созданию этой игры. Я прям счастлива. Какой-то капитана. Вы можете изменить в ней свою внешность. Обязательно мы там будем менять нашу броню. Это естественно. Техническая лаборатория. Чтобы улучшать снаряжение команды, нужно нанять в команду профессора. Я в курсе, но потом мы на этом терминале будем улучшать вообще все, что можно. Так, давайте пообщаемся с Келли Чамберс. Милейшая девушка, наш секретарь.
I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. В общем, такие тут дела, ребятки. Нам нужно обязательно общаться здесь с Келли, потому что, если честно, у меня ни разу не получалось так, чтобы она появлялась в третьей части. Но при определенном наборе действий она обязательно появится, и я вот не знаю, с Фем Шепард это сработает или нет, поскольку я точно знаю, что если мужик Шепард сходит с ней поужинать, она обязательно появится в третьей части, и там мы сможем спасти ей жизнь. Вот, и это, я думаю, будет очень интересно, но я не знаю, с Фем Шепард это прокатит или нет, но давайте, в общем-то, и попробуем. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound. Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? Это какая-то двусмысленная очень фраза, но я очень-очень хочу, чтобы отношения с ней продвинулись настолько, чтобы она появилась в третьей части. Maybe we'll talk later. Вот. Так, что у нас с вами по заданиям? А у нас с вами по заданиям что? Остановить коллекционеров. Так, досье «Талантливая воровка». Нам нужно найти Касуми Гота. Я, если честно, не уверена, что Касуми Гота это прям обязательный член команды. По-моему, она появляется в DLS. Я не уверена, но если это так... Ну, в общем, поправьте меня. Досье ветеран Заид Масани. Вот это я точно уверена. Заид Масани это у нас опциональный член экипажа. В общем-то, он появился только с DLS. Офигительный мужик. Самый опасный наемник в галактике. Да, действительно, он супер брутальный, супер охренительный. Поэтому, естественно, мы за ним сходим. Цитадель Совет. Сходим на Цитадель. Так, Морден Солус. Досье Вождь. Окей. Досье Архангел, это мы на Омеге сделаем. Досье Преступница, это у нас Джек. Самый сильный биотик на свете. Так, у нас тут с вами новый уровень. Давайте прокачаем совершенство в атаке, что ли. Пусть оно у нас будет. Так, пойдемте пообщаемся с Джокером. Да, кстати, когда мы уходим с мостика, здесь вместо карты появляется моделька Нормандии. Вот такие вот дела. Так, давайте подобавляем всякие плюшки в кодекс, который мы с вами, естественно, не будем читать. Кому вообще нужен этот дурацкий кодекс? Так, Сузи, ну ее, Иди. Так, блин, Сузи, идиотское имя, Иди. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. Reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside.
I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Insurance. Не, они не будут за тобой следить 24 часа в сутки. Иди вполне себе тактично. Так, у нас там пришло какое-то сообщение на терминал. Давайте его прочитаем. Мне же прямо интересно, что это тут. Тут на самом деле целая куча сообщений. Так, статус команды. У нас пока что только 2 члена команды. Это неинтересно. Так, вот, непрочитанные сообщения. Целая куча. Вы гляньте. Ну, давайте с самого начала. Броня Кестрель. Шепард. Внутри технического подразделения разгораются споры о защитной системе Кестрель. Модули программируются раздельно, так что ты сможешь использовать по своему разумению. Это неинтересно. Это вот всякие дополнения по броньке, которые нам с вами не очень интересны. Так, пистолет Фаланга. Идиотский пистолет, мне он не нравится. Емкостной шлем меня тоже не интересует. Плазменный дробовик Гетов. Ну, не самое хорошее оружие, но, в общем-то, ничего. Тяжелая винтовка Мотыга. Отлично у нас подходит только к Заиду Масане, насколько я думаю. Встреча с Касуми Гота. Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гота и убедили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель в район Закера. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль «Молчание золота». Так, дуговой излучатель. Это одно из лучших, на мой взгляд, тяжелых видов оружия в игре. Мы с ним обязательно побегаем. Но на самом деле я буду ждать того самого момента X, когда мы в игре с вами получим излучатель частиц коллекционеров. Это действительно самое лучшее, на мой взгляд, тяжелое оружие в игре. Но до него еще не скоро, поэтому пока что будем бегать с дуговым излучателем. Так, Властелин. Это у нас, кстати, еще одно вроде бы ДЛС. Шепард, одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте «Властелин» задействованы опасные технологии. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Найдете отделение на планете Айта системы Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Мы обязательно туда слетаем. Обязательно. Бронекостюм Кровь Дракона. Да, окей. Это мы с вами видели в прошлой серии. Снайперская винтовка Клык. Сейчас она нам пока что не нужна, потому что у нас умения на снайперские винтовки не прокачаны. Но где-то ближе к середине игры нам с вами предложат, какое же вооружение мы хотим использовать. То есть начать использовать, чему мы хотим научиться. Я обычно выбираю снайперку, потому что она очень полезна. Так, шлем Страж не интересно, меня это не волнует. Шлем Разведчик тоже, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я даже это не буду читать. Вот, место крушения Нормандии от адмирала Хакета. Капитан Шепард, мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют и ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам удалось отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан. Мы обязательно туда слетаем и обязательно найдем все 20 жетонов. Так, проект Повелитель Пламени. Мы тоже обязательно выполним это задание. Капитан, пропал исследовательский корабль Розали, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Вот этот молот, кстати, нам заменит во второй части Маку. Мака у нас здесь, к сожалению, не будет, и меня это очень-очень расстраивало. Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые доктор Мануэль Кайша и доктор Роберт Оллой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, исследовательскую команду и ученых. В последний раз корабль Розали видели на планете Зиона, система Элиста, предел Исмара. Мы туда обязательно слетаем. Договор с Заидом Масани. Да-да-да, сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Там его и можно найти, все денежные вопросы призрак с ним уже решил. И сообщение от адмирала Андерсона. На тот случай, если слухи правдивы и вы на самом деле живы, я прошу вас встретиться со мной на Цитадели. За прошедшие 2 года многое изменилось. Вы ввели нас в совет, и только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть то, что дошло до наших ушей. Мы обязательно туда полетим, мы обязательно слетаем на место крушения Нормандии, но это будет уже в следующей серии.
Вот, к следующей серии я постараюсь переставить игру и поставить другой перевод, потому что сейчас у меня стоит локализация официальная, но я что-то так думаю, что я больше прикипела к локализации от BioWare, где там собиратели называются по-человечески коллекционерами, а пожинатели по-человечески называются жнецами, то есть так, как, в общем-то, и надо. Вот, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Не забываем оставлять комментарии, ставить пальчики вверх, чтобы стимулировать меня на выпуск новых серий. Может быть, будем выпускать их намного чаще. Может быть, но это, в общем-то, все от вас зависит. Вот, увидимся с вами в следующей серии, ребятушки. Всем пока-пока-пока.